Okay. What do we see in last practical, during last practical or last theory lecture? Types of data types. Okay. In that data types, we will see the first data types, integer data types. Okay. These are the classification of C++ data types. In that, there are three main data types: primary data types, derived data types, user defined data types. In that primary data types, we need to use the integer data type, character data type, floating data type, double, bool, and wide data type. Okay. In derived data types, array, pointer, reference is there. Okay. Then in user defined data types, there are structure, union, class, enumeration. Okay. These are the primary data types, and derived data types are already designed. Okay. The C++ directive libraries, in that libraries, that two primary data types and derived data types is already derived. Okay. But in user defined data types, the user or the programmer may be or should be design the structure oriented programming language, then assign some classes, then assign some enumeration during the program. So that's why it is called as user defined data types. User defined data types म्हणजे काय, प्रोग्रामर स्वतः तो आपलं डेटा टाइप्स आहे तो स्वतः डिझाइन करू शकतो. ओके. दीज आर दी युजर डिफाइंड डेटा टाइप्स. आणि डिराइव्ड डेटा टाइप्स आणि प्रायमरी डेटा टाइप्स जे आहेत ते ऑलरेडी तुमच्या C++च्या लायब्ररीमध्ये लायब्ररी डायरेक्टिव्ह मध्ये ऑलरेडी डिफाइन केलेलं असतं. Suppose we need to define one variable, then use integer. Okay, integer a, b. Suppose we need to define a variable, a or b variable or c variable, then you can use the integer value. Okay, and the range of integer value is going on. I think this is this point is how this point I have shown in last lecture, last theory lecture. Am I right? Yes, Magar. बघितलं का आपण? हा. इंटिजर डेटा टाइप आपण कुठे यूज करतो, जर एखादा व्हेरिएबल तुम्हाला डिक्लेअर किंवा डिफाइन करायचा आहे. सपोज ए, बी, सी, तुमचं कोणताही व्हेरिएबल घ्या किंवा नंबर साठी तुम्ही नम घेता, बरोबर आहे. मग त्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल, इंटिजर डेटा टाइप्स. कॅन यूज द इंटिजर डेटा टाइप्स फॉर द declaration of variable. Okay, then in that integer data type there are two subpoints, signed bit. Wait, वेटिंग मध्ये आहेत काहीतरी. पॉज करणार आहे. ओके. तर DSY स्टुडंट आलेले आहेत. मला माहित नव्हतं DSY आज जॉईन झालेले आहेत. वाडजे, मिसाळ आणि मिसाळ. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल DSY स्टुडंट to our SY class and Sweris College of Engineering, Pandharpur, Department of Electronics and Telecommunication Engineering. Okay. हा सब्जेक्ट आहे तो C++ चा आहे. ओके. हा सब्जेक्ट जो आहे तो रिलेटेड टू आपलाच आहे ना, फक्त एक्स्ट्रा नॉलेज आणि लँग्वेजच्या माहितीसाठी हा सब्जेक्ट आपल्या सिलेबस मध्ये इन्क्लूड केलेला आहे. इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेअर लॅब. त्या सॉफ्टवेअर लॅब मध्ये
तुमचं पार्शली सी च पण लेक्चर सुरू आहे. तुम्हाला ऍडिशनल आणि आता या सॉफ्टवेअर लॅब मध्ये ओओपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बाय युजिंग C++. हा सिलेबस इन्क्लूड केला आहे. त्यांच्यामधला आपला पहिला चॅप्टर झालेला आहे. तो चॅप्टर मी तुम्हाला रिवाइज करून सांगतो ज्यावेळेस तुमचं रेग्युलर DSY चे लेक्चर सुरू होतील. आणि किंवा एक्स्ट्रा लेक्चर मध्ये मी तुम्हाला ते सांगेल. मिसाळ आणि वाळचे यांच्यासाठी सांगतो मी. आणि आता आपण तोपर्यंत कंटिन्यू करूयात. ठीक आहे. आणि त्याच्यामध्ये आपण पहिला लास्ट लेक्चर विल सी दी see the declaration part. Okay, C++ basics of programming. C++ बेसिक प्रोग्रामिंग पार्ट बघितला होता आपण. त्याच्यामध्ये डिक्लेरेशन पार्ट असतो, मेन फंक्शन कोणतं असतं, लायब्ररी फंक्शन कोणतं यूज करायचं. ओके, देन you will see the three practicals. Okay, practical regarding variable declaration, constant declaration, then practical regarding some arithmetic operation. Okay, some practical regarding some conditional statement. Okay, what is the if else and the switch statement. Then how to calculate the odd and even number in given data. Then one dimensional array. We will see the one dimensional array. Suppose we require find the position of the given arrays. Okay, suppose we require suppose they will provide the one arrays. Okay, 5, 10, 11, 15, 16. We require to find that position. 5 नंबर कितीला आहे तर 1 नंबरच्या पोझिशनला 5 नंबर आहे. नंतर पुढे गेला 10 नंबरच्या पोझिशनला कोणता नंबर आहे ते फाइंड करण्यासाठी आपण काय यूज केलं तर वन डायमेन्शनल अरेचा प्रोग्राम यूज केला होता. आणि त्याच्यामध्ये आता डेटा टाइप्स. या डेटा टाइप्स मध्ये 3 मेन टाइप येतात. प्रायमरी डेटा टाइप्स, डिराइव्ड डेटा टाइप्स, युजर डिफाइंड डेटा टाइप्स. ते प्रायमरी डेटा टाइप्स आणि डिराइव्ड डेटा टाइप्स जे आहेत ते ऑलरेडी डिफाइन्ड डेटा टाइप्स आहेत तुमच्या C++च्या लायब्ररीमध्ये. मात्र युजर डिफाइंड डेटा टाइप्स आपण डिझाईन, जो प्रोग्रामर आहे तो डिझाईन करू शकतो. तो त्याच्यावरती विचार करून लॉजिक लावून क्लास मेंबर करू शकतो. एखादा क्लास नवीन क्लास क्रिएट करू शकतो. त्या क्लासमध्ये मेंबर असाइन करू शकतो आणि त्या क्लास मधल्या मेंबरला प्रत्येक मेंबरला काय ड्युटी असणार आहे किंवा ऍक्टिव्हिटी काय असणार ती आपण काय करू शकतो असाइन करू शकतो. हे काम कोण करणार आहे? युजर डिफाइंड डेटा टाइप्स. युजर डिफाइंड मीन्स सपोज we all are designing one program related to any task. Design one program related to any task. Then waiting room. Just wait. ओके, आपण प्रोग्राम करायचा आहे. आपलं जे लॉजिक असणार आहे ते आपण स्वतः डिफाईन करणार, बरोबर आहे. आणि त्या लॉजिक नुसार आपण काय करणार, प्रोग्राम करणार आहे किंवा ते क्लास असाइन करणार आहे. इनॉमरेशन पण बघायचं. इनॉमरेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट डेटा टाइप्स including in user defined data types. Okay, नंतर array. What is mean by array? Yes, can anyone tell me in C language what is mean Collection by of array? similar data items. Data type. तो पण डिराइव्ड डेटा टाइप्स मध्ये येतो. अरे एखादा अरे आपल्याला डिफाइन करायचं किंवा डिक्लेरेशन करायचं. नंतर पॉइंटर. व्हॉट इज द यूज ऑफ पॉइंटर? झालं की पॉइंटर? ओके, प्रोग्राम केला ऍट दी एखाद्या तुम्हाला एखादा मेन फंक्शन तुम्हाला कॉल करायचं आहे. एखादा मेन फंक्शन कॉल करायचा किंवा एखादी रेफरन्स व्हॅल्यू टाकायची तुमच्या प्रोग्राम मध्ये. त्या रेफरन्स व्हॅल्यू पहिल्यांदा तुम्ही काय करणार, रेफरन्स व्हॅल्यू टाकणार आणि त्या रेफरन्स व्हॅल्यू नुसार परत तुम्ही काय करणार, कंडिशनल स्टेटमेंट यूज करून कंडिशन टाकणार. त्या रेफरन्सला तुमची कंडिशन मॅच झाली
का तुमचा काहीतरी ट्रू किंवा काहीतरी तुमचा प्रोग्राम मध्ये काहीतरी डिस्प्ले होणार. जर कंडिशन मॅच नाही झाली तर तुमचा प्रोग्राम पुढे जाणार आहे. त्यासाठी तुम्ही काय करणार आहे, डिराइव्हड डेटा टाइप्स यूज करणार आहात. फॉर एक्झाम्पल रेफरन्स, पॉइंटर. अरे साठी आपण बघितलं वन डायमेन्शनल अरे आपण डिफाईन केला. त्याच्यामध्ये पण आपण व्हेरिएबल घेतलेले, व्हेरिएबल डिक्लेअर केलेले आणि त्यानुसार कंडिशन टाकलेले. ओके, म्हणजे आपण पोझिशन फाइंड केली ती. ह्या पोझिशनला हा नंबर आहे, ह्या पोझिशनला हा नंबर आहे. ओके, गेटिंग? यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then in last lecture we will see the integer data types. Suppose one variable is given to you and that you need to declare that variable by using integer data type. Okay, integer is range is from -3 to 786 to +3 to 767. त्याच्यामध्ये 16 बीट किंवा तुम्ही 32 बीट पर्यंत तुम्ही मेमरी साईजचा डेटा काय यूज करू शकता वर्ड लेंथ. तर त्याच्यामध्ये साइंड बीट बघितलं होतं आपण, मी कन्व्हर्जन सांगितलं होतं एका लेक्चरला तुम्हाला, की बाबा तुमचं जर डेसिमल नंबर दिला असेल त्यामध्ये तुम्ही त्याचं बायनरी नंबर सिस्टीम मध्ये कन्वर्ट करता. आणि त्याच्यामधलं मोस्ट सिग्निफिकंट बीट इज इंडिकेट दॅट इफ मोस्ट सिग्निफिकंट बीट इज 0 देन युअर गिवन इंटिजर व्हॅल्यू इज साइन इंटिजर. ओके, साइन इंटिजर. देन इफ मोस्ट सिग्निफिकंट बीट इज 1 देन गिवन इंटिजर व्हॅल्यू इज अनसाइन्ड इंटिजर व्हॅल्यूज. ओके, हे मी अगोदरच्या लेक्चरला सांगितलं होतं. मग तुम्ही काय करता, जो तुमचा डेसिमल नंबर दिला, x is equal to 100 is given decimal number as a decimal number. You need to convert that decimal number into binary number. If after conversion, suppose most significant bit, MSB bit, indicate 0, then given integer value is signed integer value. Okay, if indicate 1, most significant bit indicate 1, then given integer value is unsigned integer values. Okay, that is the two sub points regarding integer data types. Okay, getting? Yes, sir. Then हे त्यांची रेंज दिली आहे, हे पण सांगितलं तुम्ही डेटा टाइप मध्ये शॉर्ट इंटिजर, साइंड शॉर्ट इंटिजर. मग त्यामध्ये तुम्ही टर्बो सी यूज केला 16 बीटचा तर तुम्हाला मेमरी रिक्वायर्ड 2 बाईट मेमरी रिक्वायर्ड आहे. नंतर तुम्ही कंपायलर यूज केले लिनक्स मध्ये तर त्यासाठी तुम्हाला सेम 2 बाईट मेमरी रिक्वायरमेंट आहे. सेम असं त्यांनी दिलेलं आहे. ते हा चार्ट तुम्ही लिहून घेतलाय का? येस. Does anyone having notebook with you? Yes, आहे का नोटबुक सगळीकडे? नो सर, नाही लिहिला. मग तुम्ही तर लिहून फक्त 2 हे बाकीचं काही लिहायची गरज नाही. रेंज किंवा तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घ्या. दिसतंय का सगळ्यांनी? Yes, sir. स्क्रीनशॉट घ्या याचा. येस सर. आणि नंतर तुमच्या नोटबुक मध्ये ते नोट डाऊन करून घ्या. रेंज म्हणजे फॉर्मॅट स्पेसिफायर महत्वाचे आहे. त्याच्यामध्ये कुठले फॉर्मॅट स्पेसिफायर युज केले आहेत. स्पेसिफायर सी मध्ये बघितले तुम्ही कशासाठी युज करता स्पेसिफायर? फॉर द यूज ऑफ स्पेसिफायर माहित आहे स्पेसिफायर कोणते युज करतो आपण? सी मध्ये बघितले होते तुम्ही. /n हे कशासाठी युज करतो येस आपण? सर. पर्सेंडी. %d. New line. येस, न्यू लाईन साठी. तसं स्पेसिफायर कॅरेक्टर. मग आपल्या डेटा टाइप इंटिजर मध्ये असे वेगवेगळे इंटिजर दिलेत. शॉर्ट इंटिजर, साइन शॉर्ट इंटिजर, शॉर्ट इंटिजर, नंतर साइन शॉर्ट इंटिजर. ह्याच्या टर्बो सी तुम्ही कंपायलर युज केला तर किती बाईट मेमरी रिक्वायरमेंट आहे. नंतर कंपायलर लिनक्स युज केला किंवा जीसीसी युज केला तर तुम्ही किती तुम्हाला मेमरी बाईट रिक्वायरमेंट आहे ते सगळं यांनी सांगितलेलं आहे. फक्त स्क्रीनशॉट काढून घ्या, नंतर तुमच्या नोटबुक मध्ये तुम्ही नोट करून घ्या. ओके, देन काढला का स्क्रीनशॉट सगळ्यांनी? Yes, sir. Yes, sir. Are you getting the all point regarding integer data type? Yes, sir. Okay. Then next character data types. Okay. आता सपोज तुम्हाला एक कॅरेक्टर डिफाईन करायचा आहे, डिक्लेअर करायचा आहे. त्यासाठी एक सिंगल कॅरेक्टर कॅन बी डिफाईन्ड ॲज कॅरेक्टर डेटा टाइप.
ओके. सिंगल कॅरेक्टर, तुम्हाला समजा तुमचं नाव किंवा त्या नावातलं एक वर्ड कॅरेक्टर तुम्हाला डिफाईन करायचा. सपोज फॉर एक्झाम्पल शिवराज. ओके. शिवराज मधलं एज तुम्हाला डिफाईन करायचं, ते कॅरेक्टर डिफाईन करायचं. तर त्यासाठी तुम्ही काय यूज करणार आहे? कॅरेक्टर डेटा टाइप्स. ओके. सिंगल कॅरेक्टर कॅन बी डिफाईन्ड बाय युझिंग कॅरेक्टर डेटा टाइप्स. कॅरेक्टर डेटा टाइप्स ऑक्युपाइज 1 बाईट ऑफ मेमरी फॉर स्टोरेज ऑफ कॅरेक्टर. बरोबर आहे. 1 बाईट मेमरी फक्त त्याला लागते स्टोरेजसाठी, कारण तुम्ही वन सिंगल कॅरेक्टर काय करता? डिफाईन करता. ओके. The qualifiers signed and unsigned can be applied on character data. Same signed bit, unsigned bit. आता बघा, तुम्ही म्हणाल एक कॅरेक्टर घेतोय सर आपण, पण त्याचं आता कसं ओळखणार साइन बीट अनसाइन बीट? ओके. ओके. A is given in alphabet number. Okay, and that alphabet number is also included in ASCII code. तो ASCII कोड एक असतो. त्या ASCII कोड मध्ये तुमचं सपोज वी नीड टू गिवन वन इनपुट टू आवर प्रोग्राम, देन वी कॅन यूज द कीबोर्ड. कीबोर्ड वरून आपण यूज करतो. आता मला एच कॅरेक्टर डिफाईन करा किंवा डिफाईन करायचा, डिक्लेअर करायचा. मी एच टाईप केलं. एच टाईप केल्यानंतर कीबोर्ड काय करतं? त्याचं कन्व्हर्जन ASCII कोड मध्ये करतं. हे तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे. कम्प्युटर सिस्टीमला फक्त बायनरी डेटा समजतो. हे तुम्हाला माहित आहे. फक्त 0 आणि 1 डेटा समजतो कॉम्प्युटर सिस्टीम. मग आपण जे टाईप करतोय, देतोय इनपुट, त्याचं कन्व्हर्जन ASCII कोड मध्ये केलं जातं. आणि त्या एकदा ASCII कोड डिफाईन झाला ए कॅरेक्टरचा किंवा एच कॅरेक्टरचा, तर त्याचा जर डेटा पहिलं बीट MSB बीट जर 0 असेल तर ते साइंड कॅरेक्टर. समजतंय? आर यू Yes, गेटिंग? sir. Yes, sir. अनसाइंड कॅरेक्टर कुठलं असणार आहे? जर 0 असेल तर अनसाइंड कॅरेक्टर, जसं आपण इंटिजर डेटा टाइप मध्ये बघितलं त्याप्रमाणे. ओके. The qualifiers signed and unsigned can be applied on character data type. Character is the key. आता कीवर्ड तुम्हाला माहित आहे. इंटिजर, INT, कॅरेक्टर, CHR, float. These are the keywords used in C and also C++. त्यासाठी तुम्ही काय यूज करणार आहे? कीवर्ड CHAR. ओके. The size and range of character data type on 16 bit or 30. ओके. काय सांगितलं मी? सेम ऍज अ इंटिजर डेटा टाइप्स, द कॅरेक्टर डेटा टाइप अल्सो have included 2 subqueries, signed data types and unsigned data types. Okay. Memory required for character or signed character 1. एकच तुम्ही काय करताय? एकच कॅरेक्टर तुम्ही काय करताय? डिफाईन किंवा डिक्लेअर करताय. त्यासाठी मेमरी रिक्वायरमेंट काय? फक्त 1 बाईट तुम्हाला मेमरी रिक्वायरमेंट आहे. my video is shown or not? माझा व्हिडिओ चालू आहे ना? दिसतोय का सगळ्यांना? Yes, Yes, sir. ओके ओके, ठीक आहे. ओके. देन हे पण तुम्ही हे करून घ्या, कॅरेक्टर डेटा टाइप्स. ह्याच्यामध्ये हा काढून घ्या, स्क्रीनशॉट काढून घ्या वाटलेस तर डेटा टाइपचा. हे पण रेंज दिलेले आहे. ओके. आता इथं फॉर्मॅट स्पेसर काय यूज की पर्सेंट सी या फॉर्मॅट स्पेसर यूज केलेला आहे. ओके. कॅरेक्टर साठी. ओके. देन
जसं इंटिजर व्हॅल्यू मध्ये नेक्स्ट टाईप बघायचं आपला फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स. हा कॅरेक्टर समज तुम्हाला सपोज वी नीड टू डिक्लेअर वन कॅरेक्टर, then we can use the character data type. Okay, suppose we need to declare integer variable, variable a b c d or any variable. Now कोणताही व्हेरिएबल तुम्हाला जर डिक्लेअर करायचं असेल तर तुम्ही काय करायचं, डिफाईन करायचं असेल तर तुम्ही इंटिजर डेटा टाइप यूज करणार. कॅरेक्टर डेटा टाइप मध्ये तुम्ही सिंगल कॅरेक्टर डिफाईन करणार. ओके, देन फ्लोटिंग डेटा टाइप बघायचा आपल्याला. फ्लोट व्हॅल्यू सगळ्यांना माहित आहे. काय असते फ्लोट व्हॅल्यू? यस, Point value. Point value. पॉइंट व्हॅल्यू. ओके, मग त्या पॉइंट व्हॅल्यू मध्ये जर तुम्हाला डिक्लेरेशन करायचं असेल तर तुम्ही काय करणार, फ्लोटिंग डेटा टाइप यूज करणार आहे. मग त्या फ्लोटिंग डेटा टाइप मध्ये सिंगल फ्लोटिंग, डबल फ्लोटिंग आणि लॉंग डबल फ्लोटिंग असे 3 टाइप पडते. मग सिंगल फ्लोटिंग असेल तर तुम्हाला 6 डिजिटचा प्रिसिजन नंबरचा कॅरेक्टर डेटा टाइप तुम्ही फ्लोटिंग डेटा टाइप तुम्ही डिफाईन करू शकता. ह्याच्यामध्ये सांगितले बघा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेझेंट रिअल नंबर विथ 6 डिजिट प्रिसिजन ऑक्युपाइज 4 बाइट्स ऑफ मेमरी. एक रिअल नंबर असणार आहे. सपोज वी नीड टू डिफाईन 32.32. 32 इज रिअल नंबर. ओके, अँड 0.32 इज फ्लोटिंग नंबर. म्हणजे त्यामध्ये काय असणार आहे, 6 डिजिट पर्यंत आपण यूज करू शकतो सिंगल फ्लोटिंग नंबर मध्ये. फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेझेंट ए रिअल नंबर विथ 6 डिजिट प्रिसिजन ऑक्युपाइज 4 बाइट्स ऑफ मेमरी. त्यासाठी 4 बाइट मेमरी लागते. जसं इंटिजर डेटा टाइप मध्ये आपण बघितलं 2 बाइट लागते. कॅरेक्टर डेटा टाइप मध्ये किती लागते, 1 बाइट. ओके, आणि इन फ्लोटिंग डेटा टाइप्स वी रिक्वायर्ड 4 बाइट्स ऑफ मेमरी टू स्टोअर द डेटा. ओके, then floating type variable are declared by the keyword float. आता मी सांगेल तुम्हाला float, double, char, char, that is the keyword. That keyword can be used for declaration the variable in floating data types. Okay, keyword चा यूज काय असतो, for the declaration of the variable. You can use the any keywords. Okay, any keyword म्हणण्यापेक्षा जिथे आपल्याला रिक्वायरमेंट आहे तिथे आपण इंटिजर व्हॅल्यू डेटा टाइप घेतो. तुम्हाला माहित आहे, सिंटॅक्स माहित आहे. म्हणजे एखादं व्हेरिएबल डिक्लेअर करायचं असेल तर काय करता तुम्ही, इंटिजर नंतर व्हेरिएबल घेता. तसंच तुम्ही एखादा व्हेरिएबल डिक्लेअर करण्यासाठी कीवर्ड आणि व्हेरिएबल पण घेऊ शकता. ओके, दॅट इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग डेटा टाइप्स. तर त्याच्यामध्ये रिअल नंबर तुम्ही डिक्लेअर करताय आणि नंतर पॉइंट व्हॅल्यू डिक्लेअर करताय. त्यासाठी तुम्ही 6 डिजिट रिक्वायरमेंट असेल तर तुम्हाला 4 बाइट मेमरी लागते. ओके, डबल हा सिंगल फ्लोटिंग साठी झालं. तर डबल फ्लोटिंग साठी तुम्हाला काय लागणार, 8 बाइट मेमरी लागणार आहे. आणि तुम्ही काय यूज करू शकता, अप टू 14 डिजिट प्रिसिजन डिजिट यूज करू शकता. इथे मी सांगितलंय डबल फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप ऑक्युपाइज 8 बाइट्स ऑफ मेमरी. ओके, आणि गिव्हिंग 14 डिजिट्स ऑफ प्रिसिजन. दीज आर ऑल्सो नोन एज डबल प्रिसिजन नंबर. व्हेरिएबल्स आर डिक्लेअर्ड बाय कीवर्ड डबल. जसं इथं आता इथला व्हेरिएबल आपण बाय युजिंग फ्लोटिंग टाइप न सिंगल व्हेरिएबल डिक्लेअर करायचं असेल तर बाय युजिंग फ्लोटिंग व्हॅल्यू फ्लोट कीवर्ड यूज केला. जर डबल फ्लोटिंग व्हॅल्यू मध्ये जर एखादा व्हेरिएबल डिक्लेअर करायचं असेल तर तुम्ही काय करणार आहे, डबल कीवर्ड यूज करणार आहे. आर यू गेटिंग? समजतंय? सिंपल आहे. फ्लोटिंग डेटा टाइप मध्ये एक सिंगल व्हेरिएबल तुम्हाला डिक्लेअर करायचा आहे, तुम्ही फ्लोट कीवर्ड यूज करू शकता आणि त्याच्यामध्ये 6 डिजिट इन्क्लूड असते आणि त्यासाठी 4 बाइट मेमरी लागते. आणि if suppose we use the double floating data types, in that double floating data type there are 8 bytes of memory are required and we can define up to 14 digit number, 14 digit precision number. And variables are declared by keyword double. सिंपल आहे. आणि नंतर लॉंग डबल मध्ये मोर दॅन डबल फ्लोटिंग व्हॅल्यू यू कॅन यूज लॉंग डबल. जर तुम्हाला डबल पेक्षा जास्त व्हॅल्यू जर यूज करायचं असेल तर त्यासाठी तुम्ही काय करू शकता, लॉंग डबल व्हॅल्यू यूज करू शकता. ओके, समजला. फ्लोटिंग डेटा टाइप पॉइंट व्हॅल्यू डिक्लेअर करण्यासाठी तुम्ही फ्लोटिंग डेटा टाइप यूज करता. त्याच्यामध्ये सिंगल फ्लोटिंग व्हॅल्यू, डबल फ्लोटिंग व्हॅल्यू आणि लॉंग डबल फ्लोटिंग व्हॅल्यू. सिंगल फ्लोटिंग साठी 4 बाइट मेमरी रिक्वायरमेंट आहे आणि 6 डिजिट पर्यंत तुम्ही ते व्हॅल्यू डिक्लेअर करू शकता आणि त्यासाठी कीवर्ड फ्लोट यूज करता. डबल फ्लोटिंग साठी कीवर्ड डबल यूज करून तुम्ही 8 बाइट मेमरी यूज करताय आणि 14 डिजिट पर्यंत डेटा तुम्ही डिक्लेअर करू शकता.
आणि नंतर त्याच्यापेक्षा जास्त असेल तर आपण गो गो टुवर्ड्स दी लॉंग डबल व्हॅल्यू, लॉंग डबल फ्लोटिंग टाइप. ओके. समजलं? Yes, sir. Yes, sir. आता इथे रेंज दिले बघा त्यांनी. डेटा टाइप तुम्ही आपण कीवर्ड फ्लोट, डबल आणि लॉंग डबल यूज केले. मग साईज ऑफ मेमरी रिक्वायरमेंट 4 बाईट म्हणजे 32 बिट्स. ते माहित आहे तुम्हाला कसं आलं 32 बिट्स? Yes, sir. 4 into 8 बरोबर आहे. 4 into 8 बीट म्हणजे काय असणार? 8 चौक 32 म्हणजे 32 बिट्स आले. ओके. यांची रेंज दिली आहे त्याची पॉइंट मध्ये 3.4 ई म्हणजे काहीतरी व्हॅल्यू असणार आहे पुढे प्रिसिजन व्हॅल्यू टू 3.e प्लस 38 मायनस 38 आहे इथं प्लस 38. आणि यासाठी फॉर्मॅट स्पेसर आपण काय होतो %f. फ्लोट साठी आपण काय यूज करतो? फॉर्मॅट स्पेसर ऍज अ %f. आणि देन डबल मध्ये 64 बिट्स मीन्स 8 बाइट्स. ओके. तिने रेंज दिली आहे फॉर्मॅट स्पेसर स्मॉल एल स्मॉल एल एफ आणि लॉंग डबल मध्ये कॅपिटल एल एफ. ओके. आर यू गेटिंग? स्क्रीनशॉट घ्या त्याचा. रेंज ऑफ साइज अँड रेंज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स. समजले 3 डेटा टाइप्स? आपले प्रायमरी डेटा टाइप्स आपण बघतोय त्याच्यामध्ये इंटिजर, कॅरेक्टर आणि आता कोणता बघितला? फ्लोट. आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. yes, sir. नेक्स्ट आहे बुलियन डेटा टाइप. आता अगोदर मला एक जण क्वेश्चन तुमच्यामधून काही डिव्हिजन मधून क्वेश्चन विचारला होता. बुल हा बुल डेटा टाइप आलता आपण बघितलेला आहे का एक्झाम्पल मध्ये. तर बुलियन डेटा टाइप तुम्ही बुलियन अल्जेब्रा शिकलाय सगळ्यांनी? आर यू अवेअर अबाउट दी बुलियन अल्जेब्रा? इन्स्टंट Yes, sir. हा बुलियन अल्जेब्रा इक्वेशन तुम्ही सॉल्व्ह करता किंवा आता डीटी मध्ये लॉजिकल इक्वेशन तुम्ही सॉल्व्ह करता. एक गेट घेता आणि त्याचं लॉजिकल इक्वेशन फाइंड करता. मग त्यासाठी तुम्ही बुलियन डेटा टाइप यूज करताय. ते एक्सप्रेशन जर समजा तुम्हाला बुलियन आता मला सांगा b² - 4ac डिवाइड बाय b हे एक्सप्रेशन आहे तुमचं कशामध्ये आहे माहिती आहे तुम्हाला? ते किंवा a प्लस b ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू a² प्लस ट्वाइस ab प्लस b². दॅट इज द बुलियन अल्जेब्रा. ते बुलियन अल्जेब्रा जर तुम्हाला डिफाईन करायचं असेल आता तुम्हाला जॉर्ज बुल या शास्त्रज्ञांनी ते 19व्या शतकामध्ये त्याचं इन्व्हेन्शन केलं. हे सगळं तुम्हाला 10वी मध्ये झालं. 10वी 12वी काय असेल ते किंवा फर्स्ट इयर. मग त्यासाठी त्यामध्ये जेवढे तुमचे बुलियन अल्जेब्रिक इक्वेशन आहेत ते बुलियन अल्जेब्रिक इक्वेशन आपल्या C++ लँग्वेज मध्ये तुम्हाला त्याचा कोड फाइंड करायचा असेल तुम्ही कंडिशन टाकणार आहे बरोबर आहे. किंवा त्यानुसार तुम्ही लॉजिक डिफाईन करून ते तुमचा प्रोग्रामर तो त्या बुलियन अल्जेब्राच्या रिलेटेड प्रोग्राम क्रिएट करणार आहे. मग प्रोग्राम क्रिएट करताना तुम्हाला काय करावं लागेल? वी नीड टू टेक वन बुलियन अल्जेब्रा. सपोज बुलियन इक्वेशन तुम्ही काय म्हणू शकता? हेच बुलियन अल्जेब्रा आहेत ना, a² प्लस b² हेच असतात ना? मला एक्झॅक्टली माहित नाही मॅथचं. येस, एनीवन कॅन टेल मी रिलेटेड टू बुलियन अल्जेब्रा वन इक्वेशन? येस येस मगर माहितीये का बुलियन अल्जेब्राचं एखादी इक्वेशन सांगू शकाल का? A XOR with B equal to A complement B plus A into B complement. ते लॉजिकल इक्वेशन झालं ना तुमचं. हा पण ते बुलियन अल्जेब्रा मध्येच येते ना? Yes, sir. हा तुमच्या डीटी मध्ये मला वाटतं ते लॉ आहेत बघा, असोसिएटिव्ह लॉ झाले का तुम्हाला? कम्युटेटिव्ह लॉ, बुलियन अल्जेब्राचे लॉ झालेत का? Yes, sir. जे होतील अजून तुम्हाला नंतर डी मॉर्गन्स थेरम वगैरे आहे ते सगळे Yes. बुलियन अल्जेब्रा मध्ये येते. हा त्या बुलियन अल्जेब्राचं जर तुम्हाला आपल्या C++ मध्ये एखादा प्रोग्राम डिफाईन करायचा असेल तर त्यासाठी तुम्ही बुलियन डेटा टाइप यूज करता. सिंपल, जास्त काही याच्यामध्ये नाही. मग त्यामध्ये तुम्ही कंडिशनल टाकता, कंडिशन टाकली, दिलेली कंडिशन EPL स्टेटमेंट यूज करता. दिलेली कंडिशनल स्टेटमेंट यूज करता. दिलेली कंडिशन बरोबर असेल तर स्टेटमेंट राईट होणार किंवा आउटपुट दिसणार. अदरवाईज तुम्ही एल्स कडे जाता.
condition is false, then what will be output of our program. Okay. म्हणजे यांनी काय सांगितले, boolean or logical data types is data type having two values, usually denoted true and false. Okay. Intended to represent the truth values of logic and Boolean algebra. It is named after George Boole, who first defined as algebraic system of logic in the mid 19th century. The Boolean data type is a primary result of conditional statement, which allow different action, change control flow depending on whether the programmer specified Boolean condition evaluates true or false. आता ते सांगितलं मी तुम्हाला, जोपर्यंत तुमचं व्हॅल्यू तुम्हाला भेटत नाही, तुम्ही ट्रू अँड फॉल्स कंडिशन टाकत जाता युजिंग कंडिशनल स्टेटमेंट. समजतंय? आणि ह्याच्यामध्ये तुम्ही बुलियन इक्वेशन मध्ये बुलियन ट्रू फॉल्स टाइप विच इज डिफाइंड इन दी std bool डॉट एच. जसं तुम्ही आपण बघितलं इनपुट आउटपुट स्ट्रीम साठी स्ट्रीम डॉट एच लायब्ररी फंक्शन किंवा तुम्ही हेडर फाईल म्हणून युज केली, आणि नंतर कन्सोल आउटपुट स्क्रीन साठी कोनियो डॉट एच युज केलं, बरोबर. तसं तुम्ही जर तुम्हाला बुलियन डेटा टाइप तुम्हाला डिक्लेअर करायचा आहे किंवा एखादा व्हेरिएबल दिलाय तुमच्या अल्जेब्रिक इक्वेशन मध्ये किंवा बुलियन काय म्हणते त्याला बुलियन अल्जेब्रा मध्ये इक्वेशन दिलं ते तुम्हाला डिफाइन करायचं आहे, तर तुम्ही बुलियन डेटा टाइप यूज करणार आणि त्यासाठी काय यूज करणार, स्टँडर्ड लायब्ररी फंक्शन std bool डॉट एच. आणि ह्यामध्ये कीवर्ड कोणता आहे, बुल हा कीवर्ड आहे. आता ह्यानी एक्झाम्पल दिले बघा, बी हा तुमचा बी हा व्हेरिएबल आहे आणि बुल तुम्ही कीवर्ड यूज केलं. बी हा व्हेरिएबल डिक्लेअर करण्यासाठी तुम्हाला काय यूज केलं, तुम्ही बुल बी, म्हणजे हा तुमचा डेटा टाइप आहे. बुल हा डेटा टाइप, बी हा व्हेरिएबल, आणि हा बी व्हेरिएबल डिक्लेअर करण्यासाठी बुल हा कीवर्ड मी यूज केला. म्हणजे वेअर बी इज व्हेरिएबल विच कॅन स्टोअर either true value or either false value. It means 1 or 0. It means 1 or 0. Okay, getting got this? Yes, sir. Boolean data types, character data types, and integer data types. Then void type. Void type मध्ये there are no values. जसं आपण void main एखादं फंक्शन मेन फंक्शन डिफाइनिंग साठी वाईड मेन यूज करतो, तसं वाईड टाइप पण यूज करू शकतो आपण. वाईड ब्रॅकेट कधी बघितलं असेल तुम्ही, बघा सी मध्ये बघितलेलं होते, पाहिलं का वाईड. जर तुम्हाला एखाद्या फंक्शन रिटर्नला जायचं असेल, दिस युजली यूज टू स्पेसिफाय द रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन. द टाइप ऑफ फंक्शन सेट टू बी वाईड व्हेन इट डज नॉट रिटर्न एनी व्हॅल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन. रिटर्न व्हॅल्यू जर दिली नाही, रिटर्न 0, तुम्ही डायरेक्ट रिटर्न जर समजा कंडिशन टाकली किंवा फॉर लूप यूज केला आणि तुम्हाला लूपिंग मध्ये पहिली कंडिशन सॅटिस्फाय झाली नाही तर तुम्ही मेन फंक्शनला कॉल करत असाल, तर त्यावेळेस जर तुम्ही वाईड टाइप जर यूज केला तर तो मेन फंक्शन परत कॉल नाही होणार, तिथंच तुमचा तो प्रोग्राम ओव्हर होणार किंवा एंड होणार. त्याच ठिकाणी तुमचं काय होतं, डिक्लेरेशन होतं त्या प्रोग्राम. वाईड टाइप जर यूज केला, देर हॅज नो व्हॅल्यू. समजताय? वाईड टाइप. Yes, sir. This is use for declaring general purpose pointer. पॉइंटर डिक्लेअर करायचं असेल तर तुम्ही काय करता, वाईड पॉइंटर यूज करता. ओके, these are all the primary data types. पहिला टाइप बघितला इंटिजर, सेकंड बघितला कॅरेक्टर, त्याचे सब पॉइंट, आणि आता लास्ट बघितला आपण कुठला, बुलियन डेटा टाइप आणि वाईड टाइप. बुलियन महत्वाचं आहे. बुलियन अल्जेब्रा इक्वेशन तुम्ही सॉल्व्ह करताय त्या ठिकाणी तुम्ही बुलियन डेटा टाइप्स यूज करताय. We need to use the Boolean data types for declaration of Boolean algebra equation or logical equation. And in white type is also called as wide pointer. Declaring general purpose pointer. एखादा पॉइंटर तुम्ही डिफाइन केला, रिडिफाइन केला, त्यासाठी त्या डिक्लेरेशन साठी तुम्ही वाईड टाइप यूज करू शकता. देयर हॅज नो व्हॅल्यू, किंवा एखादं परत फंक्शनला कॉल करत नाही, मेन फंक्शन परत रिटर्न कॉल करत नाही. जेव्हा तुम्ही वाईड टाइप यूज करता तिथेच तुमचा प्रोग्राम संपतो. मग तुमचा प्रोग्रामचा आउटपुट बरोबर येऊ द्या किंवा चुकीचे येऊ द्या. येस, गॉट दिस ऑल 3 टाइप्स. Yes, sir. Yes, sir. Yes.
Then derived data types. The derived data types are already defined by library, C++ library function. Derived data types are arrays, pointer, references are example of derived data types. User defined data types मध्ये काय? The data types defined by the user are known. मी सांगितलं ऑलरेडी. युजर डिफाईन करतो, जो प्रोग्रामर आहे, जो प्रोग्राम करणार आहे, तो स्वतः तो डेटा टाइप डिफाईन करतो. त्यामध्ये स्ट्रक्चर आहे, युनियन आहे, क्लास आहे, इनॉमरेशन आहे. स्ट्रक्चर तुम्ही फाइंड करता. स्ट्रक्चर म्हणजे अल्गोरिथम, फ्लो चार्ट. तुम्ही स्वतः एखादा प्रोग्राम करता, त्यासाठी फ्लो चार्ट डिफाईन करू शकता, बरोबर आहे. मग ते युजर डिफाईन डेटा टाइप झाला. नंतर क्लास डिफाईन करू शकता, क्लास मध्ये मेंबर असाइन करू शकता. दॅट्स इज ऑल्सो युजर डिफाईन डेटा टाइप्स. आणि इनॉमरेशन आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघू काय. ओके, all of you got this point? All this point is cleared or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, direct second year. तुम्हाला Kadlaskar is also direct second year, ना? Shruti? Yes, Shruti? Shruti Kadlaskar. Pranali? Sonali? Yes, sir. Yes, sir. आता तुम्हाला समजतंय का प्रणाली शिकवलेलं? थोडं थोडस समजते. आपण काय करूयात, ज्यावेळेस हे होईल त्यावेळेस आपण तुम्हाला रिटर्न पहिला चॅप्टर घेतो, जे बेसिक आहे ते C++ लँग्वेज. येस शिवराज? बेसिकचं रिव्हिजन घ्या एकदा सर. हा, आपण सगळ्यांच घेऊयात एक लेक्चर. हा सर, चालते सर. मी सुरुवातीला घेतलं होतं की तुमचं पहिला चॅप्टर झालाय आपला, ते सगळं बेसिकच होतं. आता आपण एक्स्ट्रा लेक्चर, 1-2 लेक्चर घेऊयात एक्स्ट्रा, आणि त्याच्यामध्ये C आणि C++ बेसिक घेऊ. म्हणजे तुम्हाला जे नवीन स्टुडंट आहेत त्यांना पण समजेल आणि तुमची पण रिव्हिजन होईल. ठीक आहे? Yes, sir. Okay. Give me presenting. We will stop here.